ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ چھوٹی سی عمر میں کچھ لوگ بڑے بڑے تجربوں مرحلوں سے گزرتے ہیں اور اپنی عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری عمر محض 18 سال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں بچپن سالہ ڈرائیور کے بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ میری زندگی بہت مشکل ترین تھی، اس کے باوجود بھی میں نے غلط راستہ ہی چنا تھا۔ میں جانتی تھی جو میں کرنے والی ہوں وہ بہت غلط ہے۔ میری ماں نے مجھے بہت بھروسے اور مان کے ساتھ ایک فیکٹری میں نوکری دلائی تھی۔ شروعات کے دنوں میں مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی کیونکہ میں نے کبھی بھی پہلے جاب نہیں کی تھی۔ میرا باپ اور بھائی کافی سخت مزاج انسان تھے۔ ان لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں جاب کر رہی ہوں تو وہ لوگ بہت غصہ ہوئے تھے اور میری ماں کو میرے باپ نے مارا بھی تھا اور ان کو باز رہنے کے لیے کہا تھا کہ مجھے نوکری پر نہ بھیجا جائے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نوکری کر کے ہی دم لوں گی، کیونکہ ہمارے گھر کے وسائل اتنے اچھے نہیں تھے کہ اگر میں نوکری نہ کرتی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سے میں نوکری کرنے لگی تھی اپنی چھوٹی موٹی ضروریات میں آرام سے پوری کر لیتی تھی اور اپنی ماں کی دوائیوں کا خرچہ بھی میں آرام سے اٹھا لیتی تھی۔ لیکن یہ بات میرے ابا اور میرے بھائی بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی بے وجہ کی انا اور غیرت میری زندگی تنگ کر رہی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر سے ہی بھاگ جاؤں، لیکن میں یہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں گھر سے بھاگ جاتی تو ہمارے گاؤں والے مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر سنسار کر دیتے۔ ہمارے گاؤں کے نظام بہت سخت تھے۔ یہاں پر عورت کو پیر کی جوتی مانا جاتا تھا۔ کوئی عورت اگر اپنے گھر سے بھاگ جائے یا پھر کسی مرد کے ساتھ پیار محبت کر لے تو اس عورت کی زندگی بدتر سے بدترین کر دی جاتی تھی۔ ایسا ہی میری خالہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق ایک لڑکے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ ان کی ماں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ یہ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی، لیکن باپ بھائیوں کی وجہ سے ان کی انا غیرت نے میری خالہ کو جیتے جی مار دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے کو بیچ چوراہے میں 2 گولیاں ماری تھی، جبکہ خالہ درخت کے ساتھ باندھ کر سنسار کر دیا گیا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے جو خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ کسی نے بھی میری خالہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ میری اماں کی ماں سب لوگ روتے رہ گئے تھے، لیکن میرے ماموں اور میرے نانا لوگوں نے بالکل بھی رحم نہیں کھایا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں آزاد خیال لڑکی تھی، میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی تھی، لیکن بھائی اور باپ کی بے وجہ کی روک ٹوک اور ان کی سختی نے مجھے یہ سب کچھ کرنے سے روک دیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ قدم با قدم ملا کر کھڑی رہتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ابا کو کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ بھائی آوارہ گردیوں میں ہی مصروف رہتا تھا ہر وقت، کبھی وہاں بیٹھ گیا تو کبھی یہاں اور کہیں بیٹھ گیا۔ ہمارا دوستوں کے ساتھ سارا دن گاؤں میں مٹر گشتی کرتا رہتا تھا۔ ایسے میں گھر کا خرچ چلانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اماں کبھی کسی سے ادھار لے کر دوپہر کا کھانا بنا لیتی تھی تو کبھی کسی سے ادھار لے کر رات کی ہانڈی بناتی تھی۔ میں یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھی کہ ہم لوگ آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے۔ اسی لیے میری ماں نے اور میں نے ایک یہی طریقہ سوچا کہ میں نوکری کر لیتی ہوں تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ اماں نے اپنی ایک دوست کے ذریعے میری نوکری لگوا دی تھی۔ پہلے دن تو میں بہت سکون سے نوکری پر گئی تھی، لیکن اگلے ہی روز میرے باپ اور بھائی نے میری نوکری کے بارے میں پتہ چلا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت شور مچایا کہ میں کسی بھی طور پر گھر سے دہلیز پار نہیں کروں گی۔ میں نوکری نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے خاندان میں عورتوں کو باہر جا کر کماتی نہیں ہے۔ پہلی بار میری اماں میری خاطر ابا کے سامنے ڈٹ گئی تھی اور غصے سے پنکاری تھی، نہ تم سے کچھ ہو رہا ہے، نہ تمہارا یہ آوارہ بیٹا کچھ کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے تو ہم چاروں لوگ فاقے سے مر جائیں گے۔ کب تک لوگوں سے ادھار کی زندگی گزاریں گے؟ ایک وقت تو ایسا آئے نا کہ جب ہم کوئی ادھار بھی نہیں دے گا۔ میری ماں کی بات درست تھی، میرے ابا کے باوجود بھی سمجھے نہیں تھے اور غصے میں آ کر میری ماں کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کا لاکھ شکر تھا، اس وقت میرے بھائی کی غیرت جاگ گئی تھی اور اس نے میرے باپ کو میری ماں سے دور کر دیا تھا۔ میرے ابا نے مجھے 4-5 دن تک نوکری پر جانے نہیں دیا تھا، لیکن جب اس کو بھی محسوس ہو گیا کہ گھر کے حالات بہت سخت ہو گئے ہیں تب اس نے مجھے بجے دل کے ساتھ اجازت دے دی تھی۔ میں بس کے ذریعے فیکٹری جاتی تھی، لیکن فیکٹری میرے گھر سے بہت دور تھی۔
اس لیے مجھے بس پہ جانا پڑتا تھا۔ میرے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، خاص کر کے میری اماں کی دوست کی بیٹی بھی موجود ہوتی تھی۔ اسی لیے میری ماں کو میری طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی میں بہت بہادر قسم کی لڑکی تھی، اسی لیے بھی میری ماں کافی بے فکری سے رہتی تھی۔ پہلے ہی دن مجھے بس میں بیٹھنے کے بعد اپنے وجود پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے ایک دو بار نظر گھما کر ان آنکھوں کو تلاشنا چاہا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر میں اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کے واپس بس سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزرتے ہی ہماری فیکٹری آ چکی۔ ہم دونوں بس سے اتر کر فیکٹری میں چلے گئے تھے۔ رات میں ہم لوگ اسی بس کے ذریعے واپسی کرتے تھے۔ یہ ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ ہمیں فیکٹری جاتے وقت تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ ہمیں فیکٹری کا وہاں کا کام اتنا سخت نہیں تھا، نارمل سا کام تھا۔ میں اور میری دوست آرام سے کر لیتے تھے۔ ابھی مجھے بس میں بیٹھے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ لڑکیاں آنا شروع ہو گئی اور میری دوست آرام دہ طریقے سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ میری آنکھیں بے ساختہ اٹھی تھی اور شیشے سے پڑی تھی۔ ہمارا بس ڈرائیور مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور بس ڈرائیور کی عمر اس کی 55 سال تھی۔ وہ آدمی پٹھان تھا، رنگت سرخ و سفید تھی جبکہ آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ چہرے پر کالے رنگ کی داڑھی موجود تھی اور آنکھوں میں کاجل لگائے وہ آدمی کافی پرکشش تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کو دیکھا اور نظر گھما لی۔ میں ایک بار پھر باہر دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی، لیکن مجھے مسلسل اپنے وجود پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر شیشے میں دیکھا تو وہ بس ڈرائیور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ چیز مجھے کافی ناگوار گزری تھی۔ اس نے فوراً ہی اس بس ڈرائیور کو آنکھیں دکھائیں تاکہ وہ اپنی نظریں مجھ پر سے ہٹا لے، لیکن وہ بے شرموں کی طرح مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور قدرے کونے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ والی بیٹھی ہوئی میری دوست نیلم نے چونک کر میری اس عمل کو دیکھا تھا اور وہ تھوڑی دیر بعد اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر میرے پاس آ گئی اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سونیا تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ آگے ہم لوگ سکون سے اتر بھی سکتے تھے اور ہوا بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ نیلم کی جانب ایک دفعہ میں نے دیکھا اور خاموشی سر سے ٹیک سے لگا لیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا مطلب صاف صاف تھا کہ میں ابھی فی الحال کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہمیشہ ہر چیز کے اندر محتاط رہتی تھی کیونکہ کوئی بھی کسی بھی وقت بدل جائے اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ دوست بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی کسی انسان پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات کسی غیر انسان سے بولنا شروع کر دے۔ میں ہمیشہ ہی اپنے خول میں رہنے والی لڑکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ میں اپنی باتیں اپنی اماں سے بتاتی تھی۔ ان کے علاوہ میں اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا پسند کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بس چلی ہوگی کہ ہمارا گھر آ گیا اور میں نیلم کے ہمراہ بس سے اتر گئی تھی۔ راستے بھر بھی نیلم مجھ سے یہی سوال پوچھتی رہی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گھر کے پاس آ کر ایک بار پھر اس نے جب مجھ سے دوبارہ یہی سوال پوچھا تو میں یکدم ہی غصہ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی جبکہ ابا چارپائی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں نے محبت کا اظہار کیا جبکہ میرے باپ نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ سب کچھ میں بچپن سے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ ابا ہم لوگوں سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ انہیں عورت ذات پسند ہی نہیں تھی۔ رات میرے لیے کافی عجیب سی تھی۔ مسلسل میری آنکھوں کے سامنے اس ڈرائیور کی وہ عجیب سی آنکھیں آ رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر ہی گئی تھی اور ایک بار پھر میں بس میں سوار ہو کر فیکٹری کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ بس ڈرائیور مجھے مسلسل ٹکٹکی باندھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے کافی ناقابل قبول تھا، لیکن میں کافی ضبط کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور پہلی میری سیلری آ گئی تھی۔ ہمارے گھر کے وسائل اب کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں پہلے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہم 2 وقت کی روٹی کافی آرام سے کھا لیتے تھے، جبکہ اس دوران میں وہ آدمی مسلسل مجھے شیشے سے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی، وہ کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز صرف میری ہی ذات تھی اور اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں یہ بات مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، کیونکہ ہر انسان کو چاہے جانا اچھا لگتا ہے اور میں نے اپنے گھر کے مردوں کو ہر وقت صرف عورتوں پر چیختے چلاتے اور مارتے ہی دیکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا یہ عمل کافی پسند آنے لگا تھا۔ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو میں اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ لاشعوری طور پر میں اس کو پسند کرنے لگی تھی اور میں نے اپنے جذبات دل میں دبا کر رکھے تھے۔ ایک روز اماں سے دعائیں لے کر میں فیکٹری کے لیے جانے لگی تو نیلم کو لینا میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ وہ بھی مجھے گھر لے کر بس اسٹاپ پر جاتی تھی۔
वो लड़की काफ़ी अच्छी थी, मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। कैंटीन से भी बाज़ औक़ात मुझे चीज़ें लाकर अपने पैसों से दे देती थी। मैं जब पैसे वापस करने लगती तो लेती नहीं थी। वो मेरे घर के हालात से वाकिफ़ थी, इसीलिए वो ढके-छुपे अंदाज़ में मेरी मदद करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी कोई भी बात नीलम को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी कि मैं गैरों से अपने घर के मसाइल डिस्कस करूं बैठकर। मैं नीलम के घर पहुंची तो उसकी अम्मा ने कहा कि आज नीलम की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री नहीं जाएगी। ये सुनकर मुझे भी फिक्र लाहक हो और मैंने खाला की जानिब देखते हुए कहा, मैं नीलम से मिलना चाहती हूँ। एक दफ़ा उसकी खैरियत मालूम करके मैं फैक्ट्री के लिए निकल जाऊंगी। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटा वो अभी काफ़ी फ़िलहाल सो रही है। अभी अभी मैंने उसको दवा दी है, उसके लिए उसको जगाना ठीक नहीं है। तुम रात को उससे मुलाकात कर लेना। मुझे उनकी बात ठीक लगी। एक बीमार शख्स को नींद बहुत मुश्किल से आती है। मैंने फ़ौरन से उनकी ताकीद में सर हिलाया और वहाँ से लौट गई। मैं सीधा बस स्टॉप तक आई थी। जब आज मैं अकेली थी, इसीलिए मैं बस ड्राइवर के बराबर वाली सीट में खामोश से जाकर बैठ गई थी, जबकि मेरे इस अमल पर बस ड्राइवर की आंखें चमक उठी थी। आज लड़कियां काफ़ी कम थीं, मुसाफिर भी बहुत कम थे। सब लोग पिछली सीटों पर बैठे हुए थे, जबकि आगे वाली सीट पर सिर्फ मैं ही मौजूद थी। बस ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगा, सही नसीब, आज तो आपका दीदार इतने पास से हो गया तो हर रोज़ मुझे इस शीशे से ही बदल लेनी पड़ती थी वरना। वैसे तो वो बस ड्राइवर खालिस पठान था, लेकिन उसका तर्ज गुफ्तगू काफ़ी खूबसूरत था। उसकी उर्दू बहुत बेहतरीन थी। मैंने एक नज़र उसको देखा और कहने लगी, आज मेरा भी दिल तुम्हारे पास से देखने को था, इसीलिए तुम्हारे करीब बैठ गई। अगर तुम्हें कोई मसला है तो पीछे जाकर बैठ जाती हूँ। मेरे ये कहने की देर थी कि उसने फौरन ही नफी में सर हिला और कहने लगा, नहीं नहीं, तुम तो बुरा ही मान गई। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो अपनी खुशी का इजहार तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। मैं उसकी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराई। वो कोई और बात करता। इससे पहले ही बस में मुसाफिर चढ़ना शुरू हो चुके थे, इसलिए फौरन मुझे वहां से उठकर एक तरफ को होना पड़ा। लेकिन आज मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर चुकी ही थी कि वो बस ड्राइवर 55 साल का है, जबकि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की बदकिस्मती का दरवाज़ा खुलता है तो उसको बंद करने को कोई भी नहीं, कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होता वो दरवाज़ा बंद नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और हमारी वाबस्तगियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। मुझे बिल्कुल भी शर्मो हया बाकी नहीं रही थी। मैं बस ड्राइवर के अपना नंबर मुझे दे दिया था और खामोशी से मुझे छोटा सा मोबाइल भी दिया था, जिससे मैं मुसलसल उसके राब्ते में थी। वो वक्त से पहले ही मुझे लेने के लिए मेरी फैक्ट्री के पास आ जाता था और वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार करता था। जब तक मैं नहीं आ जाती थी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करता था। उसका ये रोज़ का मामूल बन चुका था। पहले जो मैं खौफ से जल्दी जल्दी बस में बैठने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचती थी कि कहीं बस ना निकल जाए, अब मैं बिल्कुल आराम से तैयार होकर बस तक पहुंचती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि मेरे लिए पहले ही गाड़ी रुकी हुई होगी। हम दोनों रात के आखिरी पहर तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। अचानक ही एक रोज उसने मुझसे निकाह की पेशकश की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कब तक हम दोनों ऐसे ही रिश्तों में रहेंगे? मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती मैं गुम होना चाहता हूँ। तुम्हें देख देख कर मेरे दिल में तुम्हें छूने की ख्वाहिश जागती है, लेकिन तुम जानती हो हम पठान हैं, हम कभी भी नामहरम को छूते नहीं हैं। इसीलिए मैं तुम्हें महरम बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानती थी मेरी अम्मा कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। मेरे अब्बा भी इस रिश्ते के लिए कभी भी रजामंद नहीं होंगे, क्योंकि इस बस ड्राइवर की उम्र 55 साल थी और मैं महज 18 साल की लड़की थी। मैं सारी चीज़ों को देख सक और समझ रही थी, और मुझे अपने ख़ानदान और गांव के बारे में भी मालूम था कि अगर इस बात के बारे में किसी को भी इल्म हो जाता कि मैं किसी के साथ इश्क लड़ा रही हूँ, तो कोई मुझे मेरी खाला की तरह संसार कर देता। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने फ़ौरन ही इस ड्राइवर को इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। बस हम दोनों दोस्ती तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। एक रोज़ वापसी पर मेरे साथ नीलम मौजूद नहीं थी। अक्सर औकात वो छुट्टियाँ कर लेती थी, इसलिए पहले तमाम मुसाफिरों को उतारा और फिर कुछ सवारियों को ही ली नहीं। मगर मेरा घर बहुत पास था। गाड़ी में अब कोई भी मौजूद नहीं था। वो मुसलसल अजीब सी निगाहों से मुझे देखता जा रहा था। मुझे अब उसकी निगाहों से सख्त कोफ्त महसूस हो रही थी। पहले जो सब कुछ मुझे अच्छा लगता था, जब से उसने निकाह की पेशकश रखी थी, अब ये सब कुछ मुझे बुरा लगने लगा था। मैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई थी कि कब उसने मोड़ काटा मुझे इल्म ही ना हुआ। वो मेरे घर से मुझे काफ़ी दूर ले आया था और इस बात के बारे में मुझे पता ही नहीं चला था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई
तो वो इलाका काफ़ी सुनसान लग रहा था। हर तरफ दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी उजाड़ जंगल में आ गए हों। मेरी सिट्टी गुम हो चुकी थी क्योंकि बस में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं एकदम ही अपनी जगह से खड़ी हुई और घबराती हुई कहने लगी, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? ये मेरा इलाका नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात सुनकर उसने बस को ब्रेक लगाया और अपनी जगह से खड़ा होकर पीछे की तरफ आया और कहने लगा जैसे जैसे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसकी जानिब देखते हुए उसको रोकने के लिए कहा, लेकिन शायद आज वो रुकने के मूड में नहीं था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो मुसलसल मेरे करीब आता जा रहा था। अब हम दोनों बस के आखिरी हिस्से पर मौजूद थे। मैं बस से उतरती इससे पहले ही उसने मेरी कलाई को जकड़ लिया था और मुझे आखिरी सीट पर फेंकते हुए बेसाख्ता मुझ पर झुकता चला गया था। मैं उसके नीचे से निकलने की बेहद कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से काबू किया हुआ था कि ये मेरे लिए मुश्किल तरीन अमल बन गया था। इसके बावजूद भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी हुई थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद में गुम होता चला गया था। शायद मैं भी अब मज़ाहमत करते करते थक चुकी थी। मैंने खुद को वजूद को ढीला छोड़ दिया था। वो मेरे जिस्म पर ऐसे काबिज हुआ था जैसे ही उसकी ही मिल्कियत है। मैं काफ़ी देर तक उसके जुल्म बर्दाश्त करती रही थी। वो 55 साल का था, लेकिन उसमें जान एक 25 साल के लड़के जितनी थी। उसने मेरे पूरे जिस्म को हिलाकर रख दिया था। अचानक ही वो झटके से मुझसे दूर हुआ और भाग कर आगे जाकर बैठ गया। मैं काफ़ी बुरी हालत में थी। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मेरे संभलने के लिए मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे थे। वो मुझे मेरे घर की तरफ ही लेकर जा रहा था। मैं हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और इस बस ड्राइवर के पास चली गई। उसने मुझे देखा तो फौरन ही नजरें चुरा गया। मैंने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और मिन्नत करते हुए कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ कर चुके हो, इस गुनाह के साथ मैं सारी जिंदगी जी नहीं पाऊंगी। ये बस सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हारा हौसला अफजाई करती, ना ही मेरे साथ ये सब कुछ होता। मैं काफ़ी खुददार लड़की थी, हर एक पहलू को देखती थी। अगर पहले ही इसको झिड़क देती मैं या अपनी बस तब्दील कर लेती, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। बस ड्राइवर ने अपनी बस एक झटके से रोकी थी और मेरी तरफ हैरान निगाहों से देखने लगा था। मैंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी और कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मुझे मेरे गाँव मत छोड़ना, क्योंकि मेरे गाँव वाले बहुत जालिम हैं। अगर उन्हें इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म हो गया तो वो मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे कहीं दूर ले जाओ जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो और मेरा गांव, मेरे घर के वाले मौजूद ना हो। मुझे कहीं दूर ले जाओ शादी करके, जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम बस, और कोई भी नहीं। मेरा गांव, मेरे घर वाले कोई मौजूद ना हो। काफी देर तक वो बस ड्राइवर इस बारे में सोचता रहा था और अचानक ही उसने बस घुमा ली थी। वो कहाँ जा रहा था मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वो मुल्तान से सीधा कोयटा की तरफ रवाना हुआ था। वहां जाकर उसने मुझसे अपने दोस्तों के हमरा निकाह किया था और इसके बाद अपने घर ले गया था। वहां जाते ही मेरे सर पर कयामत टूट चुकी थी, क्योंकि वो बस ड्राइवर पहले से ही 2 शादियां कर चुका था और मैं उसकी तीसरी बीवी थी। मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल में आ गई थी। शायद ये मेरी सजा थी। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत मान और भरोसे के साथ काम पर भेजा था। मेरे लिए मेरे बाप के आगे खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया था और इस बस ड्राइवर के साथ इश्क लड़ाने लग गई थी। और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस बस ड्राइवर ने मेरे साथ वो सब कर लिया था जिसके बारे में अगर कोई औरत सोचे तो उसकी रूह तक काम जाए। कुछ अरसे बाद ही मैं हामला हो गई थी और अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा था। तकरीबन 1 साल बाद मैं फिर से हामला हो गई और दूसरा भी मेरा बेटा ही पैदा हुआ था। मुझे इल्म नहीं था कि पीछे मेरे माँ बाप कैसे थे और क्या कर रहे थे, जबकि इस बस ड्राइवर ने मेरी जिंदगी जीर्ण कर दी थी। जब जब वो मेरे करीब आता था मुझे भंबोड़ कर रख देता था। वो बहुत जालिम था। जरा सी गलती पर जानवरों की तरह पीटता था। अपनी दोनों बीवियों को भी उसने ऐसे ही रखा हुआ था जैसे वो इस बीवी को कम, उसको रखेल ज्यादा हो। इंसान ने औरतों को अपनी पैर की जूती बनाया हुआ था। जबकि इन सब चीजों के बावजूद भी मैं सब्र और शुक्र के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार रही थी और अपने किए गए अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगती रहती थी, तौबा करती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बुरे अमाल करता है और तौबा भी नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको सज़ा लाज़मी देता है। एक रोज़ मेरे शौहर काम से घर वापस आ रहे थे कि अचानक ही उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में उनकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। ये खबर हम तीनों औरतों के लिए काफ़ी बुरी साबित हुई थी। जो भी था, जैसे भी थे, वो हमारे शौहर थे और हमारे घर के वाहिद कफील थे। इसीलिए भी हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। मेरे 2 बच्चे थे, जबकि बड़ी वाली बीवी के 3 बच्चे थे। उससे छोटे वाली के भी 2 बच्चे थे। इन बच्चों का क्या होता? हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब सिर्फ और सिर्फ बिस्तर के होकर रह गए थे। बड़ी वाली बीवी ही इनकी देखभाल करती थी। मुझे तो उस शख्स से शुरू से ही नफरत थी। मैं तो उसके करीब भी नहीं जाती थी। कुछ रोज बाद जब घर के हालात खराब होना शुरू हो गए
تو मैंने अल्लाह का नाम लेकर घर से कदम बाहर निकाल दिया था और नौकरी करना शुरू कर चुकी थी। पहले मैं अपने घर वालों के लिए कमा रही थी, उसके बाद अपने शौहर और खानदान का पेट पालने के लिए मैं काम कर रही थी। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही हो गई थी। जो शख्स माँ-बाप का मान और भरोसा तोड़ता है, वो कहीं का भी नहीं रहता। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो गया था।